यीशु कृष्ण द्वारा मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे पेंतकोस्त पर्वर प्रस्तुति रोचु। यह एक महाप्रस्तुति पुनरुत्थान पर्वर परवर्ती 50 दिन लगी से महाप्रस्तुति लगी रोची। आमे मध्य से प्रस्तुति रोचु आउ केते दिन भितर पेंतकोस्त पर्व को आमे पालन करिवु। तेणु से पेंतकोस्त पर्व पूर्वे व्यक्तिगत भाव में आपण मान से पवित्र आत्मांगर पूर्णता लगी ना पवित्र आत्मांगर से सहायता लगी प्रार्थना करंतु एवं से लगी मुझे साहाय्य करी। देखो प्रति दिव्य यज्ञ आमे यह कही ताऊचु से पवित्र आत्मांकर सहायता आपण माने प्राप्त होंदो। प्रभु जीशु कृष्ण अनुग्रह पिता परमेश्वर प्रेम और पवित्र आत्मा सहायता आपण माने प्राप्त होंदो। हुए तो के प्रभु जीशु कृष्ण अनुग्रह उपरे आम मानकर केतोटी धारणा अच्छी से अनुग्रह द्वारा आम समस्ते परित्राण प्राप्त होचु। परित्राणकारी अनुग्रह तांगर जंत्रणा मृत्यु पुनरुत्थान द्वारा आमर पापर प्राश्चित्य लगी से निज जीवन को उत्सर्ग करी बिना मूल्य रे ताहांग अनुग्रह रे आम माने समस्ते परित्राण पाई सत्य मंडली रे सभ्य होइउछु। तेणु से प्रभु जीशु कृष्ण अनुग्रह सबुबले आम निकट रे अछि। सेहा परित्राणकारी ईश्वरंकर अनुग्रह बा बिना मूल्य देउतो अनुग्रह पिता परमेश्वरंकर प्रेम ताहा मध्य आमे केते परिमाण रे अनुभव करूछु। कारण से जगत को एति प्रेम कले जे से तांगर अद्वितीय पुत्र को प्रेरण करथिले। तांगर प्रेम रे सार सृष्टि हेतिला से प्रेम रे से आम समस्त को उत्तम बोली देखुचंदी। से पिता संपालनकारी परमेश्वर से सबुले आम प्रति दयालु अटंती। तेणु तांगर प्रेम से पितृसुलभ प्रेम उपर मध्य आमर केतोटी धारणा अछि। तार तृतीय विषय मध्य समान भाव में आमे अनुभव करिवार अछि। पवित्र आत्मांगर सहायता आपण माने प्राप्त होंतु। जेतेले आपण माने मध्य प्रत्युत्तर भाव में कहूछि आपण मध्य प्राप्त होंतु। तेणु सेटा केवल विश्वासी माने नले मंडली रे साधारण सभ्य माने ताहा पाइबे किंतु जाजक सेमाने सब दरकार नाही। नाही आम समस्त आवश्यकता अछि। तेणु आम सेकेंड करी कहूछि आपण को संगर मध्य रहंतु आपण संग मध्य रहंतु। एकी सहायता ताहा ही पवित्र आत्मांकर विश्वासी मान जीवन रो भूमिका। पवित्र आत्मा विश्वासी मान जीवन रे कौन करंती से आमको साहाय्य करंती। सेतिलागी प्रभु जीशु कृष्ण कहूतिले मु मोर पिता को अनुरोध करबी से तुम मान को एक सहायक को से ऊर्ध्वर आसीथिबा पाराक्लेट बोली कहबा ग्रीक भाषा रे से सहायक को चिरकाल रखिबा पाई से प्रेरण करिवे। तेणु पवित्र आत्मांगर भूमिका जीशु आमको परित्राणकारी अनुग्रह बिना मूल्य प्रदान करंती। पिता परमेश्वर प्रेम रखी ए सबु संभालिकी रखिछि। किंतु ख्रीस्टीय जीवन जापन करबा पाई आमको सहाय्य करिवे पवित्र आत्मा। से सहाय्य मध्य एक परित्राणकारी विषय कारण से पवित्र त्रैक्यर कार्य। तेणु से सहायक कार्य को आमे ग्रहण करिवार अछि। माने से पितांगर पुत्र रूपे जगत रे जीवन जापन करिबा से कि प्रयास रे नले से उद्यम रे से आमको साहाय्य करिवे। नले आमे खाली रे जस्ट बसुचु किछि करू नाही किछि खाबा को इच्छा नाही आ साहाय्य मिली कि कोन लाभ। अंत तो खाइबा की इच्छा तिले सिना कोनले खाइबार साहाय्य मिलिले लाभ। जदि आपण माने किछि कांती नाही तेबे आपण मानको साहाय्य करिकि कि लाभ। आपण मानकर ना मध्य सेठी लेखा ही नाही आपण के केमति साहाय्य करिवे। तेनु साहाय्य सब प्रकार साहाय्य आर्थिक जागतिक आत्मिक स्वर्गर सबु साहाय्य से जो साहाय्य बोली ना से आमको गोटे साहाय्यकारी के प्रेरण करिवे एवं ईश्वरंगर संतान सदृश जगत रे जीवन जापन करबा पाई से आमको साहाय्य करिवे। तेणु प्रति दिव्य यज्ञ आमे ता जो पवित्र आत्मांकर सहायता
ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏ ସାହାଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା। କଣ ସେ ସାହାଯ୍ୟ? ସେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ହେଇନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ, ନହେଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହୁଛି, ଶୁରୁ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସମାପ୍ତି ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେବା ଚାଲୁଛି, ହେବା ଚାଲୁଛି, ହେଇନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ବିକମିଂ ବୋଲି କହିବ। All those who believed in him, God gave the power to become, no becoming, ନହେଲେ ହେବା ବୋଲି କହିବ, ହେଲା ନାହିଁ, ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏହି ଅଧିକାରକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ସାହାଯ୍ୟ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା সকল ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେ ସମାଧାନକୁ ସବୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଐଶ୍ୱରିକ ସାହାଯ୍ୟ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଦାସତ୍ୱରେ ପଡ଼ି ରହିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୟାଦ ହେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେହି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କଣ ହେଲେ ରିଲିଫ ଭଳିଆ ଦେଲେ ଦିଅ, ସେଟା ତ ସାହାଯ୍ୟ, ସେ ଯଦି ଭାବୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ଆମେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ସେହି ଅଧିକାରକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱର ସେଇ ସାହସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଅଛି। ଏଟା ହେବା ବୋଲି କହିବା, ନଟ ନ ହେବା। ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବା ଅନବିକମିଂ ବୋଲି କହିବେ। ଆମେ ଯଦି କୋଟି କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ ଦର୍ଜ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ ଅନବିକମିଂ ଅଫ୍ ୟୁ। ମାନେ ଏଟା ହେବା କଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେବାର ଅଛି? ସେ ବଦାନ୍ୟତା, ସେ କି କରୁଣା, ଦୟା, ଐଶ୍ୱରିକ ବିଷୟ ସବୁ ଆମଠାରେ ହେବାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏ ହେବା ବିଷୟ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ବୋଲି ଆମର ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା 3ଟି ସ୍ତର ଅଛି ଆମର ଲାଇଫରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ସେ ଆସିବ। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୟାସ କଲେ ଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରଥମଟା, ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ତାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହନ୍ତି, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 14 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ, 26 ଓକେ ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସକଳ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। He will teach you everything. ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍ତର ଅଟେ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେବେ ସବୁ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସକଳ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବା, ଧନର କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଚାଷ କେମିତି କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କେମିତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେବା, ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି କରିବା, ସକଳ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ,
ତାହା ସେ କି ପୁତ୍ରୁତ୍ୱର ମହତ୍ୱକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ সকল ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ହେଲେ, ନହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ଆମେ କିସ ଶିଖିବା, ଆମ ପରା ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଜଞ୍ଜଞ୍ଜ ବୋଲି କହିକି କୋଟ ତଳେ ମାନ ତଳେ ରହୁଥିବା ଦୀପ ସଦୃଶ ଯଦି ରହିବ, ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ କେମିତି? ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ ବିଷୟ, ରାନ୍ଧିବା ବିଷୟ ହବ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେବେ କେମିତି ଭଲ ତରକାରୀ କରିବା, କେକ୍ ଟିକେ କରିବା, ମିଠା ଟିକେ କରିବା, ଖଜାକୁ ଟିକେ କରିବା, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଶିଖିବି ନାହିଁ, then you cannot experience the Holy Spirit। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବାର ଅଛି, ସେ ହେବା ପାଇଁ ନା। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଶିଖିପାରିବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ। କେମିତି ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ପ୍ରେମର ନୂତନ ବିଷୟକୁ ସ୍ତରକୁ ସବୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା, ସେଟା ସବୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଲାଇଫ ନୂଆ। ତେଣୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଇଭନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଶିଖିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ সকল ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହୁଛି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିଖିଲୁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାସରି ଯାଉଛୁ, କେତେ ବିଷୟ ଆମର ମନର ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ଯେଉଁ କଥା କେବେ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ତାকে କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ତାହା ନୁହେଁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ, ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନେତୃତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସ କଲାବେଳେ, ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେବା ବେଳେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବେ ଆମର ବଦାନ୍ୟତା କଣ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଣ। ଆମେ କୋଟ ତଳେ ମାନ ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳାଇଥିବା ଦୀପ ନାହିଁ, ଦୀପ ରୁଖାରେ ରଖାଇଥିବା ଦୀପ ସଦୃଶ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାହା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ, ଆଚରଣରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ବେଶଭୂଷାରେ ସବୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି, ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଆମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବେ। ନହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରା ମୂର୍ଖ, କରିବ ବୋଲି କହିକି କୋଟ ତଳେ ରହୁଥିବା କେତେ ବ୍ୟବହାର ଆମର ଅଛି, ତାର ସ୍ମରଣ ନଥିବାର ଅଛି ନା। ଆମେ କିଏ ବୋଲି ସ୍ମରଣ ନଥିବାରୁ, ସ୍ମୃତିରେ ସେଗୁଡାକ କିଛି ନଥିବାରୁ, ନହେଲେ ଆତ୍ମା ଆମର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଣ, ସେ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଯାପନ କରିବା, ସେ ଉପରେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ସେ କହିଛି 13 ପଦରେ, ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ সকল ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ। He will teach you or he will take you to all truth। ସେ 12 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବା ଲାଗି ମୋର ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ତୁମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଶିଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ସେତେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ତୁମେ କେତେ ଶିଖାଇବ?
25 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ସିନା ତାକୁ କେତେ ବିଷୟ ଶିଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କ୍ରମାନୁକ୍ରମେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସକଳ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ଅସତ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଜୀବନର ଅନେକ ଅସତ୍ୟ ଦେଇକି ସବୁ ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ତାପରେ ଗୁଡାଇକି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ସତ୍ୟ କଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କଣ, ପ୍ରଧାରଣ କଣ, ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଚାର କଣ, ସ୍ନେହ କରୁଣା ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ସବୁ କଣ, ବାସ୍ତବିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ସେ ଭିତରେ ବାହାନା କପଟତା କଣ, ଏଟା ସବୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମଠାରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ବୋଲି କହିଲେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ହେବା, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେବା। ସେ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ, ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସକଳ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମର ଲାଇଫରେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ କରେକ୍ଟଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦେବେ। ଏବେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଏତିକି ବିଷୟ ସବୁ ତୁମେ କଲେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମର ଲାଇଫ କଣ ହବ, ସେଟା କରେକ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ସା ଭଳିଆ ମନରେ ରଖିଦେବେ। ତେବେ ସିନା ଏବେ ସେଥିଲାଗି ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇ ଲାଗି ପଡିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିଦେବେ। ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଛ ଲଗାଇଲେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆଗ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ କହ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆମେ ମରି ଯାଇଥିବ। କିଏ କହୁଛି ତାକୁ 7 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମରିଯିବ ବୋଲି? ସେଟା ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ 7 ବର୍ଷ ନାହିଁ 70 ବର୍ଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାରିପଟ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନାହିଁ କି ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯିବ ସେଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ତମକୁ କହିଦବ। ତମେ 10ଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଲେ 10 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହବ, ନହେଲେ ଖାଜୁ ଲଗାଇଲେ, ନହେଲେ ତୁମର ଲାଇଫରେ ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ତୁମ ପାଠ ପଢିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, ତୁମେ ବିବାହ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଛାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କଣ ହବ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଦେବେ। ତେବେ ଆମର ଲାଇଫ ଆଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ନିରାଶ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ହେଇ ଲାଗି ପଡିବ। ତେବେ ଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ 4ଟି ବିଷୟ, 4ଟି ସ୍ତରରୁ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ସକ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ, ପ୍ରୟାସ କଲାବେଳେ ଐଶ୍ୱରିକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଉପସ୍ଥିତି 4ଟି ଦିଗରେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛି। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କେତେ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଶିଖାଇ ଦଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦଉଛି। କାରଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଟା ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହଉ, କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ହଉ, ନହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କରେକ୍ଟରେ ରଖିକି ଠିକ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ, ଧ୍ୟାନ ସବୁ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ, ସେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦଉଛି। ତୃତୀୟରେ ସେ ଆମକୁ ସକଳ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଗମନ କରାଇବେ।
ଏବେ କରୋନା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ଈଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ସେ କାହିଁକି କିଛି କରୁନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ତଳେ କେମିତି ଚାଲୁଛି এই ଜଗତର ସେହି ଉତ୍ତମତା କଣ ଈଶ୍ୱର କିଏ ମୁଁ କିଏ ନହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରିଲେ ଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ଚତୁର୍ଥରେ ସେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ କରେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ସବୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ଏକ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ମନରେ ରଖି ତାର ଐଶ୍ୱରିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦେଖାଇଦେବେ ତଦନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଆସ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ ମୋର ସହାୟକ ହୁଅ সকল ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ନିକଟକୁ ମୋତେ ଗମନ କରାହବ ଏବଂ ମୋର ଲାଇଫରେ କଣ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍